తీసుకున్నారా? అన్నీ ఉంటాయి. కాదు, నీళ్ళు ఉంది, ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, ఇంత ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి, బాధపడతాం. ఒక్క మనిషి కూడా నాకు ఇన్ని ఉన్నాయి కదా, నేను ఇన్ని సంపాదించాను, నా అదృష్టం బాగుంది, నాకు దేవుడు ఇన్ని ఇచ్చాడు, నేను హ్యాపీగా ఉండాలని ఒక్కరూ ఆలోచించు. రేపు ఇంకేంటి 90 వచ్చాయంటే 95 ఎలా రావాలి? 2 లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడంటే 2.5 లక్షలు ఎలా అంతేగాని ఇప్పుడు 2 లక్షలు సంపాదిస్తున్నారు, చాలా హ్యాపీగా మేము 2 లక్షలు సంపాదిస్తున్నాం, ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాం, హాయిగా ఉన్నాం అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా హ్యాపీ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా మందికి ఈ రోజులలో తగ్గిపోయింది అంటే ఒక నా భావన. అందుకే మనం ఉన్నదాన్ని ఫస్ట్ మన దగ్గర ఉన్నదాన్ని హ్యాపీగా మనము అనుభవించాలా. దాన్ని మనం ఈ హ్యాపీనెస్ అనేది మనము రివర్స్ చేసుకోవాలి. నా దగ్గర ఇంత ఉంది కదా, నాకు ఇంత ఇచ్చాడు దేవుడు, అట్లీస్ట్ 65 ఇయర్స్లో కాళ్ళు చేతులు మనకు అన్ని బాగా ఇచ్చాడు కదా, థ్యాంక్ యూ చెప్పండి. లేదు, నాకు నొప్పి అవుతుంది, కాళ్ళు నొప్పి అవుతుంది, కానీ కాళ్ళు ఉన్నాయి కదా. అలా కొన్ని విషయాలు ఎట్లా ఉన్నాయంటే పిల్లలైనా కానీ చదువు విషయంలో వాళ్ళు ఏదైతే చదువుకున్నారు, పాస్ అయినారు, పాస్గా ఏ గ్రేడ్కి వచ్చారు, A++. Have our young residents lead us in 5 meaningful LV2 community pledges. I would like to have Amukta, Nitya, Advait, Rayansh and Tanvi to please come forward and lead us in these community pledges. Let us welcome them with a big round of applause. Each of them will read one pledge. I request everyone to listen carefully and reflect on how we can practice these values in our daily lives. I pledge to respect every drop of water. I will avoid wastage, use water responsibly, and encourage my family in community. I will track, nurture, and protect trees and plants, and encourage others to care for our environment. I pledge to keep our community clean. I will segregate waste, reduce unnecessary consumption, reuse whenever possible, and recycle responsibly. An active lifestyle. I will use my community spaces responsibly, encourage sports and outdoor activities, and inspire our children to stay active. I pledge to be a responsible citizen. I pledge to respect every person in our communities. I will care for our senior citizens, respect our staff members, and follow community rules and help my neighbors whenever I can. Thank you kids for leading us so wonderfully. These pledges remind us that nation building starts from our homes, our communities and our everyday actions. If each one of us saves water, protects nature, reduces waste, stays healthy and cares for one another, we can make LV2 a model community and contribute to a stronger India. Let us give our young leaders another. పిల్లలు ఏదైతే ప్లెడ్జ్ తీసుకున్నారో వాస్తవంగా 75-80% మన కాలేజ్ దాన్ని ఫాలో అవుతుంది. కానీ అప్పుడప్పుడు మర్చిపోయిన విషయాలను జ్ఞాపకం చేయడానికి ప్లెడ్జ్ ఇచ్చాలి. ప్రతి ఇండిపెండెన్స్ డే, ప్రతి రిపబ్లిక్ డేకి అందరం కలిసి చేయాలి. అందరం, ఆల్ కాలేజ్ మెంబర్స్ టుగెదర్. ఈ ఏదైతే 4-5 మెంబర్స్ అయితే ప్లెడ్జ్ చేశారో మనం కూడా అందరూ ప్లెడ్జ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం. పిల్లలు చెప్పడం కాదు, మనం కూడా ప్లెడ్జ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం. చెప్తామంటే నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే టుగెదర్ 5 మెంబర్స్ టుగెదర్ ప్లెడ్జ్. మనం అందరం కలిసి
కాలనీలో ప్రతి ఇండిపెండెన్స్ డేకి ప్రతి కొత్త ఏముంది కొత్త రిమెంబర్ అదే దాన్ని మనం రోజు భాషలో తోముకుంటాం కదా, అదే విధంగా మన కాలనీకి మంచి గురించి ఏదైతే మంచి పని చేస్తున్నామో దాని గురించి అందరం మనం క్రెడిట్ తీసుకోవడం అనే అవసరం ఉందని నాకు మనం అందరం క్రెడిట్ తీసుకోవాలి. Save water. I pledge to respect every drop of water. I will avoid wastage. Use water responsibly. And encourage my family and community to conserve water. Next one. Grow green. I pledge to protect nature. And make LV2 greener. I will plant, nurture, and protect trees and plants. And encourage others to reduce waste. I pledge to keep my community clean, reduce unnecessary consumption, reuse whenever possible, lifestyle. Healthy and active lifestyle. I will use our community spaces responsibly. Encourage sports and respect our support staff. Follow community rules and help my neighbors whenever I can. ఏదైతే పిల్లలు ప్రెడ్జ్ చేయించారో అది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఆ ప్రెడ్జ్ని మనం అందరం పాటిద్దామని చెప్పి మళ్ళీ రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నాను, రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇంకొక విషయము, ఇక్కడ ఇంతకు నేను ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాను, ఒక చిన్న పాప అమ్మ అని పిలుస్తోంది. అమ్మ, నేను ఈ వర్డ్ వినక ఎన్ని ఫంక్షన్స్లలో వెళ్తాను, ఎక్కడెక్కడో వెళ్తున్నాను, కానీ అమ్మ అని ఎవరు పిలిచారో మీకు అర్థమై ఉంటుంది. ఇప్పటికే నేను చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. పాప యాక్చువల్గా వాళ్ళ పాటలు కూడా పాడుతుంటారు పిల్లలు. ఆ పిల్ల వాళ్ళ మదర్ని అమ్మ అని పిలుస్తూ ఉంది. నాకు లోపల ఎంతో సంతోషం అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న మదర్స్కి, వేరే గ్రాండ్ పేరెంట్స్కి అందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, వీలైనంత వరకు మన పిల్లలు మనకు వింటారా, జనరేషన్ గ్యాప్ ఏంటి ఏం లేదు, అలాంటివి మనం కంటిన్యూ చేస్తే చాలా బాగుంది. మన సంస్కృతి, మన సాంప్రదాయాలు వాళ్ళు ఆ ఒక్క వర్డ్ అమ్మ అనే దానికి ఈరోజు చాలా సంతోషకరమైన విషయం. నాలుగు కూడా చాలా మంది సంతోషపడతారని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఎవరు అమ్మ అని పిలిచిన ఎవరైతే అమ్మాయి ఉందో వాళ్ళు. ఏదైనా ఎంప్లాయీస్ అయినా అంతే, ₹1,00,000 సంపాదిస్తూ ఉన్నారు. సరే, ₹1,00,000 సంపాదించడం అవసరమే, కానీ 1,00,000 సంపాదించిన దానికి మీరు పాజిటివ్గా హ్యాపీగా ఫీల్ కండి. ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ వారి వారి మనస్తత్వాన్ని కొంచెం మార్చుకొని ఉన్నదాన్ని ఫస్ట్ హ్యాపీగా పాజిటివ్గా థింక్ చేసి అందరు హ్యాపీగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తారని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. Thank you, Uncle. Yes. Independence, yes, we got that Ramsuparatji గారు చెప్పినట్టు అది సైన్స్ పరంగా కూడా ప్రూవ్ అయింది. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు యాడ్ దాట్. ఏది లేదో మనము అంటే మన ఎవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి వీఆర్ డిజైనింగ్ సచ్ ఏ వే దట్ మనకి థ్రెట్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఏముంటుంది అనే ఒక భయం అనేది అనే దాంతో మనము అవాల్వ్ అవుతూ వచ్చాము. సో అది మన బ్రెయిన్, బాడీ, మైండ్, సెల్యులార్ లెవెల్లో అంతా కూడా నిండి ఉంది. సో యాక్చువల్గా అలాంటి థ్రెట్స్ ఇప్పుడు మనకి ఏమి లేవు. చాలా వీఆర్ కంఫర్టబుల్ అండ్ ఎన్నో ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ ఉన్నాయి. ప్రాబ్లం లాగా మనం చూస్తాము. సో వెన్ వి స్టార్ట్, ఇప్పుడు మనం ఒక ఎలిఫెంట్ని చూడద్దు అంటే ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది మన బ్రెయిన్కి? ఎలిఫెంట్ అనే ఒక ఇమేజ్ మనకి ముందుకు వస్తుంది. అంటే మన బ్రెయిన్లో స్టోర్ అయ్యేది బేసికల్గా విత్ ఇమేజ్ రూపంలో, ఎమోషన్ రూపంలో, ఫీలింగ్ రూపంలో మన యొక్క బాడీలో అవన్నీ కూడా స్టోర్ అయి ఉంటాయి, నాట్ విత్ లాంగ్వేజ్. సో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఈస్, సో మన ఫీలింగ్స్, మన ఎమోషన్స్ అవి గనక మనము ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఇందాక రామసుబ్బారెడ్డి గారు అన్నట్లు మనకి ఏమైతే ఉన్నాయో దాని మీద ఫోకస్ చేస్తే షిఫ్ట్ అనేది జరుగుతుంది బేసికల్గా.
సో అంటే నేను ఏదో చెప్పేస్తున్నానని కాదు కానీ బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్లీ అవర్ సైన్స్ ఈస్ బిహైండ్ అవర్ డిజైన్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. సో థ్రెట్ అనే దానికి మనం ఎక్కువ లోనై ఉంటాం కాబట్టి ఎప్పటి నుంచి ఎవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి మనకి ఉన్నాం కాబట్టి అనేది ఆ థాట్ తోటే మనకి ఆ ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. సో ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ అంటే ఏం లేదు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాట్ టు బ్రింగ్ దట్ కానీ మనం ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి మనము ఒక కమ్యూనిటీలో ఉంటున్నాం ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ అండ్ వీ హ్యావ్ స్టోర్డ్ సర్టెన్ ఇమోషన్స్ ఆల్సో లైక్ మంచిగా ఉండొచ్చు, ఒక్కొక్కసారి మనకి డిస్కంఫర్ట్ కూడా ఉండొచ్చు, పక్కన వాళ్ళ బిహేవియర్ మనకి కంఫర్టబుల్గా ఉండుండొచ్చు. సో వాళ్ళ బిహేవియర్ అంటే నాట్ హియర్ టు జడ్జ్ ఎనీథింగ్ లైక్ బట్ మనం కనుక ఒక్క స్టెప్ కొంచెం పాజ్ చేసుకొని కనుక మనం కనుక బిహేవ్ చేసినట్లయితే ఆ పాజ్ అనేది ఎలా తీసుకోవాలి జస్ట్ అది చాలా డిఫికల్ట్ అనుకుంటాం కానీ జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ 10 seconds కౌంట్ 10 seconds. వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ట్రావెల్ చేసి వచ్చారో మనకి తెలియదు. చాలా ఎమోషన్స్ అంటే పొద్దున్న మేబీ దే మైట్ బి క్యారింగ్ సెవరల్ బ్యాడ్ థింగ్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ మైట్ బి. సో ఆ పాజ్ ఒక 10 seconds మనం ఇవ్వగలిగితే స్లోగా మన షిఫ్ట్ అనేది జరుగుతుంది అని నేను అనుకుంటాను. అండ్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ యాక్చువల్లీ. సో యా కమింగ్ బ్యాక్ ఇండిపెండెన్స్ డే మనకి ఇంటర్నల్ అంటే ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ దిస్ మనకి ఇండిపెండెన్స్ అనేది ఎక్స్టర్నల్గా రూలింగ్ ఇవన్నీ మనకి జరుగుతాయి బేసికల్గా. అక్కడి నుంచి మనం వచ్చాము అంటే బ్రిటిషర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్నాళ్ళు మనల్ని అణగదొక్కేశారు, మనం ఫ్రీడమ్ అని చెప్పి అనుకుంటాం కానీ ఇప్పుడు మనల్ని ఎవరు కంట్రోల్ చేయట్లా ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్. మనల్ని కంట్రోల్ చేసుకునే కెపాసిటీ మనకి ఉంటుంది కానీ పక్కన వాళ్ళకి ఉండదు యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే. సో how to control ourselves అనేది just pause. That is what I really want to tell everybody. Thank you so much. అయిపోయింది. కర్ణాకర్ గారు మాట్లాడిన తర్వాత ఎండ ఎక్కువైపోయింది. అందరు ఎలా అనుకుంటున్నారు మీరు? అది తీసిన తర్వాత లోపల